ओम शांति बाबांकर महावाक्य आज डेट 13 अगस्ट 2026 प्राप्त मुरली ओम शांति बागदादा बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारा भाग्य को उज्जवल करने पाए बाबा आसीछंती पवित्र हेले ही भाग्य उज्जवल हेबो। आम भाग्य को उज्जवल करने पाए स्वयं भगवान आछंती किंतु आमे जेतले तांकर शिक्षा पवित्रता को धारण करिबा तेबे आमर भाग्य उज्जवल होबो। बाबा प्रश्न पचारचंती उज्जवल भाग्यवान संतान मानक लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर 1 से माने सुखर देवता होइथिबे। अविनाशी पितांक ठारो सुखर संपत्ति नहीं समस्त को सुख दौथिबे। केबे भी काहा को दुख दे पारिबे नाही। से माने हेले व्यासंकर संतान सच्चा सच्चा सुख देव। तो से माने पांच विकार को त्याग करी सच्चा सच्चा राजयोगी राज ऋषि बोलाई थांती। 3 सेमानक अवस्था एक रस रही थाए। से माने कौनसी कथारे कांदी न थांती। हानि हो लाभ हो बाबा कहले किए सम्मान दो किए असम्मान करो किंतु सबु बळे निजर स्थिति को समान रखी थांती। सेमान को ही कहा जाए मोहजीत। गीत तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति गीतर गोटिए धाड़ी मध्य सुनी मिठा मिठा पिला मानकर लोम टांकुली उठिबा उचित। एहा तो साधारण गीत हेले मध्य एहार सार मर्म केही जानि नाहंती। बाबा ही आसी प्रत्येक गीत शास्त्र अर्थ बुझाउछंती। मधुर संतान माने एक कथा मध्य जानिछंती जे कली जुगरे समस्तंकर भाग्य सोई जाइछि। सत्य जुगरे भाग्य जागृत होई रही थाए। केवल बाबा ही सोई रहिथिबा भाग्य को जागृत करिवार मत दियंती अथवा भाग्य निर्माण करिथांती। से ही बसी पिला मानकर भाग्य जागृत करिथांती। जेपरि पिला जन्म हेले भाग्य जागृत होई थाए। पिला जन्म हेबा मात्र के जानि जाए जे मो उत्तराधिकारी अटे। ठीक सेही परि एहा मध्य असीम भाग्यर कथा अटे। पिला माने जानिछंती कल्प कल्प आमर भाग्य जागृत होई पुणी सोई जाउछि। पवित्र हेले भाग्य जागृत होई थाए। पवित्र गृहस्थ आश्रम कहा जाय था। आश्रम अक्षर पवित्र अटे। पवित्र गृहस्थ आश्रम तार विपरीत हेउछि अपवित्र पतित धर्म। आश्रम कहा जीव नाही। गृहस्थ धर्म समस्तंकर रहिछि। जीवन जीवन बाबा कहले जीव जंतुकर मध्य अछि। समस्त तो संतान जन्म करुछंती। जीव जंतु मानको मध्य कहा जीव गृहस्थ धर्म रे अछंती। पिला माने एबे जानुछंती आमे स्वर्ग रे पवित्र गृहस्थ आश्रम रे देवी देवता हुई थिलो। तांकर महिमा मध्य गायन करुछंती। सर्वगुण संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परम धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम। तुमे निजे मध्य गायन करुथिलो। जेतेबेले आमे भी भक्त थिले आमे मध्य ए शब्द गाउथिले करुथिलो। एबे जानुछो आमे पुनर्बार मनुष्य देवता हेउछु। देवी देवता मानकर एहा मध्य धर्म अटे। पुणी ब्रह्मा विष्णु शंकर को मध्य देवता कहउछंती। ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः शिव निमते कहती शिव परमात्माय नमः। तेणु पार्थक्य होई गला ना। शिव शंकर को एक कहा जाई परिबो नाही। पत्थर बुद्धि थिले एबे पारस बुद्धि हेउछंती। देवता माननको तो पत्थर बुद्धि कहा जीवो नाही। पुणी अविनाशी ड्रामार योजना अनुसार रावण राज्य होइथिबारु तांकु अर्थात देवता माननको मध्य सीढ़ी ओलाइबाकू पड़ुछि। पारस बुद्धि पत्थर बुद्धि हेबाकू पड़ुछि। सबुठारु बुद्धिमान केवल एक बाबा ही कराउछंती। तुमको पारस बुद्धि अर्थात दैवी बुद्धि कराउछंती। तुमे एठाकू पारस बुद्धि हेबाकू आसुछ। बाबांका घर को आमे काहेकि आसुछंती? मधुबन आमे काहेकि जाउछंती ना पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि हवा पाए। काहेकि पारसनाथ खास करके आम पाए धरती को आसिछंती।
ପାରସନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠାରେ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପାରସନାଥ କିଏ? ବାସ୍ତବରେ ବାବା ହିଁ ପାରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଉଛନ୍ତି। ସେ ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଏହା ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଭୋଜନ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯେପରି କହିଥାନ୍ତି, ଖରାପ ଦେଖ ନାହିଁ। ଏହା ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର କଥା ତ ନୁହେଁ। ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବାପୁଜୀଙ୍କର। ବାପୁଜୀ କଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି? ଖରାପ ଶୁଣନି, ଖରାପ କୁହନି, କି ଖରାପ ଦେଖନି। ବାବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଖରାପ ଭାବନି ବି। ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ହିଁ ମାଙ୍କଡ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବଣ ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷର ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଏହାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଉଛି। ପରସ୍ପରକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭୋଜନ ମିଳୁଛି। ଅବିନାଶୀ ପିତା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭୋଜନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠ ପଢାକୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କୌଣସି ପାଣି ଆଦି ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅମୃତ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ପିଇଥାନ୍ତି, ପାଣି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅମୃତର ଅଞ୍ଜଳି ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଅଞ୍ଜଳି ଯେଉଁମାନେ ପିଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଅମୃତ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରାଇବ, ଏହା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିମନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି, ଏହା ପତିତ ପାବନୀ ଅଟେ। କହିଥାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମଲା ବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମୁଖରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଦେଖାନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ବାଣ ମାରିଲେ ପୁଣି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଆଇଲେ। ତୁମେ କୌଣସି ବାଣ ଆଦି ମାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଲଢେଇ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ଅନୁଭବୀ ନା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସବୁ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ରାଜାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର କହିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୁରୁ। ବାସ୍ତବରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଘରକୁ କେହି ଫେରେଇ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ନାଟକ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଅନାଦି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମା ମାନେ ନିଜର ପିତା ରଚୟିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ୟାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ କେବେ ଗଡ ଫାଦର କହିବେ ନାହିଁ। ଗଡ ଫାଦର ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ ଗଡ ଫାଦରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ସେ ପତିତ ପାବନ, ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଗଡ କୁ କୁହନ୍ତି। ସେଇ ଗଡ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି କୌଣସି ଦୁଃଖ ହେଲେ ଅଥବା ନିଜର ସନ୍ତାନ ମରିଗଲେ କହିଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ଏପରି କାହିଁକି କଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୁଣି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପିଲା ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଯଦି ନେଇଗଲେ ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବେ କେହି କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ନଥିବ। କାହିଁକି? ଇଏ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁପୁରୀ, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହଉଛି ଅମରପୁରୀ। କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ଅନୁସାରେ ଯାଇ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜ୍ଞାନ ନଥିବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମାୟା ମା ମଲେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁଆ ଖାଇବ, ବାପା ମଲେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁଆ ଖାଇବ। ତ ନଷ୍ଟ ମହା ହେବାକୁ ପଡିବ। ହାଲୁଆ ଖାଇବାର ଅର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିରେ କଣ କରିବା? ଶିବ ବାବାକୁ ମନେ ପକେଇବା, ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ସକାଶ ଦବା। ତ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଆମର ତ ଏକମାତ୍ର ଅବିନାଶୀ ପିତା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ହବା ଉଚିତ। ମୋହଜିତ ରାଜାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛ ନା? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, ନା କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ।
ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କାଳ ଅର୍ଥାତ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ମହାକାଳ କାଳର କାଳ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ କାଳ ତୁମକୁ କେବେ ବିନାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାଳ ନା ଆତ୍ମାକୁ ନା ଶରୀରକୁ ନାଶ କରିପାରିବ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ। ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି କାଳ ଖାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କାଳ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମରିବା ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମହିମା ଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଜଣା ନାହିଁ, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚ ବିକାର ତୁମକୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିକୁ କେତେ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅନାଥର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଲଢେଇ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ବାବାଙ୍କର ଘର ଅଟେ ନା। ବାବା ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଅଧାକଳ୍ପ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଥିଲା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ରାମ ରାଜ୍ୟ, ରାମ ରାଜା, ରାମ ପ୍ରଜା। ସେଠାରେ ପୁଣି ଅଧର୍ମର କଥା କିପରି ହୋଇପାରିବ? କହିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ବାଘ ଛେଳି ଏକାଠି ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ତେବେ ରାବଣ ଆଦି ସେଠାକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ବାହାର ଲୋକେ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ହସୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଟେ ନା। କଣ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ଵାରା ପତିତକୁ ପାବନ କରାଇବେ? ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର କରିବା ପାଇଁ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସଚା ସଚା ବ୍ୟାସ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଓ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖଦେବ। ତୁମେ ଏବେ ସୁଖ ଦେବତା ହେଉଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁଖ ଦେଉଛ। ସୁଖର ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। କାହାଠାରୁ? ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ। ବାସ୍ ବ୍ୟାସ ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତୁମେ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ପଡିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଉଛି ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କର ଅସଲ ନାମ ଶିବ ଅଟେ। ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡେ ଓ ପରମାତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡେ। ସେ ଆସି ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଠି ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏତେ ବଡ ତ ଏଠାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଥାନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ଏବେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ଭରା ହୋଇ ରହିଛି। ଯେପରି ରେକର୍ଡ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଥିଲ, ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା, ଆମର ଆତ୍ମା କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲିଛି, ଏହାର ଶେଷ ନାହିଁ। କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଡ୍ରାମା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ବାବାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଅନାଦି ଅଟେ, ଏହାର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବିନାଶୀ ବିଶ୍ୱ ନାଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଅପାଠୁଆକୁ ପାଠ ଦେବା ସଦୃଶ୍ୟ ବାବା ତୁମକୁ ପଢାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ପଢୁଛି। ଏହା ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ବାବା ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ଯେବେ କି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପିତା କୁହାଯାଉଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ସେ କିପରି ଦେବତା ହୋଇପାରିବେ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏହିଠାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ, ତ ବୁଝିପାରିବେ କେମିତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ 5 ବିକାରର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ
ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୋଗୀ ଅଥବା ଋଷି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ରାଜ ଋଷି ଅଟ, ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ। ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଏକତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିକାରରେ କେବେ ଲିପ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବିକାରର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବୀଜ ରୂପ ସତ୍ ଚିତ ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଥାପନା ପାଳନା ବିନାଶ କିପରି କରୁଛନ୍ତି ଏହା ବାବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ହିସାବ କିତାବ ନିଜ ସ୍ୱ ଅଟେ, ତେଣୁ କେହି ଶରୀର ଛାଡିଦେଲେ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ହିସାବ କିତାବ ନିଜସ୍ୱ ଅଟେ। ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡୁଛି, ତେଣୁ କେହି ଶରୀର ଛାଡିଦେଲେ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ମହା ହେବାର ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିରେ ସଦା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଅବିନାଶୀ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେଗୁଡିକକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ କରୁଛି ଏବଂ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖସେଇ ଦଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁଖର ଦେବତା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କାହାକୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ମର୍ୟାଦାର ସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅର୍ଥାତ ରାମଙ୍କର ସଚି ସୀତା ମନେକରି ସର୍ବଦା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ହର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସକାଳ ଠାରୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାବି ସବୁ ମର୍ୟାଦା ଗୁଡିକକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ତାର ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ନିଜକୁ ସଚ୍ଚା ସୀତା ମନେ କରି ମର୍ୟାଦାର ସୀମା ଭିତରେ ରୁହ। ତେବେ କୁହାଯିବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାମଙ୍କୁ। ତ ବାବା କହିଲେ ଯିଏ ମର୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହିବେ ସିଏ ହେବେ ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସେବାର ଅତିକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, ସେବା ସହିତ ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥର ସନ୍ତୁଳନ ରଖ। ଖାଲି ସେବା କରିବା, ସେବା ଭିତରେ ଆଗକୁ ଯାଉନି, ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କର, ଅର୍ଥ ତାକୁ ଲେବଲ କରିକି ଚାଲ। ସେବା ବି କର, ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥ ବି କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।